امریکہ اور اسرائیل کی صفاقیت، جنوبی تہران پر شدید بمباری، 6 بچوں سمیت 13 شہری شہید، قم میں بھی 5 شہادتیں، متعدد زخمی، ایران کا جوابی وار، اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغ دیے، حیفا میں عمارت تباہ، 4 اسرائیلی ہلاک، متعدد زخمی۔ جنگ کے شعلے بجھانے کی آخری کوشش، 45 روزہ جنگ بندی کی مبہم امید۔ امریکی میڈیا کے مطابق ثالثوں نے ایران امریکہ معاہدے کے لیے جدوجہد تیز کر دی، پاکستان، مصر اور ترکی کی فریقین سے بات چیت۔ اور دھمکیاں کام نہ آئیں تو امریکی صدر گالیوں پر اتر آئے، فرسٹریشن میں ایران کے خلاف بے ہودہ الفاظ کا استعمال، تہران کو ایسٹرن ٹائم کے مطابق منگل رات 8 بجے تک کی مہلت دے دی۔ صدر ٹرمپ آج اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ سابق امریکی صدر جمی کارٹر کو ایران میں ذلت کا سامنا کرنا پڑا، ٹرمپ کو بھی ہوگا ایرانی صدر کا ٹرمپ کی دھمکیوں پر رد عمل، کہا اللہ یقیناً ہمارے ساتھ ہے۔ امریکہ نے ایران سے تاریخ سیکھ لی لیکن جغرافیہ کو سمجھ نہ پایا، امریکہ نے غلطی دہرائی تو عالمی تجارت روک دیں گے، سینئر عہدیدار علی اکبر ولایتی کی وارننگ، ایران انفراسٹرکچر پر ہونے والے حملوں کا بھرپور جواب دے گا، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا ٹرمپ کی دھمکی پر جواب، ایرانی اسپیکر محمد باقر کالیباف کا کہنا ہے ٹرمپ کے اقدامات امریکہ کے ہر خاندان کو دوزخ میں گھسیٹ رہے ہیں، واشنگٹن خطرناک کھیل بند کرے، ایرانی عوام کے حقوق کا احترام کیا جائے۔ امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے پھر سفارتکاری، پاکستان، مصر اور ترکی کی ایران کو مذاکرات کے لیے منانے کی کوششیں۔ امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل کے مطابق تینوں ملک جنگ روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش میں مصروف ہیں لیکن اب تک کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہوئی۔ ایران نے اپنا ہرمز کھولنے کا امریکی مطالبہ مسترد کر دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے رابطہ، خطے کی موجودہ صورتحال پر بات چیت، امن و استحکام یقینی بنانے کے لیے کشیدگی میں کمی کی فوری ضرورت پر زور، دونوں رہنماؤں کا قریبی روابط جاری رکھنے پر اتفاق۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے رابطہ، خطے کی تازہ ترین صورتحال پر گفتگو، سرگئی لاروف نے کہا امریکہ دھمکیوں والی زبان چھوڑے، مذاکرات کی طرف آئے، سنجیدہ ہے تو بات چیت کا راستہ اختیار کرے۔ روسی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکہ ایسے اقدامات سے گریز کرے جس سے سفارتی کوششوں کو نقصان پہنچے گا۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر جارحیت جاری، قم میں فضائی حملوں میں 5 شہری شہید، متعدد زخمی، تہران اور شیراز پر بھی شدید بمباری، ایران کا جوابی وار، اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغ دیے، حیفا میں عمارت تباہ، 4 اسرائیلی ہلاک، متعدد زخمی، اسرائیلی شہر گلیلی میں بھی سائرن بجنے لگے، مشرق وسطی بھی ایران کے نشانے پر، متحدہ عرب امارات اور کویت پر میزائل اور ڈرون سے حملے، بغداد ایئرپورٹ کے قریب بھی آگ بھڑک اٹھی۔ مشرق وسطی میں کشیدگی، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ جاری، امریکی خام تیل کی قیمت 3% اضافے سے $114.51 فی بیرل ہو گئی، برنٹ آئل 2.28% اضافے سے $111.31 کا ہو گیا۔ ایران کی اجازت سے 24 گھنٹوں میں 15 جہاز آبنائے ہرمز سے گزر گئے، آبنائے ہرمز کبھی پرانے معمول پر نہیں آئے گی، ایرانی نیوی کمانڈر کی دھمکی، کہا امریکہ اور اسرائیل کے لیے تو صورتحال بالکل ایک جیسی نہیں ہوگی، ایرانی نیوی خلیج فارس میں نئے نظام کے قیام کے لیے آپریشنز کی تیاری کر رہی ہے۔ امریکی سینیٹرز اور ارکان کانگریس صدر ٹرمپ کی ایران کے خلاف نازیبا گفتگو پر برس پڑے، چک شومر نے کہا ٹرمپ سوشل میڈیا پر پاگل انسان کی طرح چیخ رہے ہیں، گریگری میکس نے کہا ٹرمپ کا بیان امریکی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے، سینیٹر برنی سینڈرز نے کہا صدر ٹرمپ کا بیان ذہنی طور پر غیر متوازن شخص کی عکاسی کرتا ہے، کانگریس کو جنگ ختم کرنے کے لیے فوری ایکشن لینا ہوگا، ڈیموکریٹک سینیٹر کرس مرفی نے بھی صدر ٹرمپ کے بیان کو پاگل پن قرار دے دیا۔ مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کی عالمی برادری سے امن کے لیے سنجیدہ اقدامات کی اپیل، کہا عالمی رہنما دنیا میں جاری جنگیں روکیں، انسانیت کو طاقت کے استعمال اور غلبے کی خواہش ترک کرنی ہوگی، لوگ تشدد کے عادی اور مایوسی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ پائلٹ بچاؤ مشن امریکہ کو بہت مہنگا پڑ گیا،
एक हवाबाज बचाने के लिए 4 फौजी मरवा दिए, एक C-130 तैयारा, 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स और कई ड्रोन्स भी मलियामेट। ट्रंप सरकार ने हजारों टन बारूद बरसाया, अमेरिकी पायलट को रेस्क्यू कर लिया। न्यूयॉर्क टाइम्स और BBC तहलका खेज ऑपरेशन की कहानी सामने ले आए। पायलट को बचाने के लिए सैकड़ों कमांडोज, कई दर्जन जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर्स मैदान में उतरे। ईरानी फौज को दूर रखने के लिए बेदरीग बमबारी, सड़कें तबाह कर दी, शदीद फायरिंग का तबादला। ऑपरेशन से पहले CIA जाली मालूमात फैलाती रही और पायलट मुसलसल भागता और छुपता रहा। ईरान ने 2 हेलीकॉप्टर्स मार गिराए तो फंस जाने वाले अमेरिकी कमांडोज को निकालने के लिए मजीद तैयारों को आना पड़ा। अमेरिकी फौज जाते जाते नाकारा होने वाले अपने ही तैयारों को खुद तबाह कर गई। अमेरिकी सदर का ईरान की फिजाओं पर मुकम्मल गलबे का दावा मुकम्मल झूठ निकला। हुकूमत का मुश्किल हालात में आवाम को तन्हा ना छोड़ने का ऐलान। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से सब्सिडी के नफाज का जायजा, पेट्रोल पर लेवी कम करके रिलीफ दिया गया। टोल टैक्स में समाही 25% इजाफा भी वापस ले लिया। किरायों में इजाफे और महंगाई की रोकथाम के लिए मुसाफिर बसों और लॉजिंग गाड़ियों को सब्सिडी दी जा रही है। रकम की तकसीम में शफाफियत यकीनी बनाई जाएगी। शहबाज शरीफ का खिताब, कहा बलोचिस्तान में कौमी पैकेज के लिए तयशुदा रकम जमा करा दी, उम्मीद है दीगर सूबे भी जल्द रकम दे देंगे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी को खराज तहसीन। किफायत जारी मुहिम में सूबे शाना बशाना, सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए नहीं बढ़ेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का ट्रांसपोर्टर्स को भी सब्सिडी देने का ऐलान, कहा फी बस 1 लाख रुपए की सब्सिडी देंगे। सूबाई हुकूमत 3 से 4 अरब रुपए के इजाफी अखराजात बर्दाश्त करेगी। विफाक को भी 1 माह में 14 अरब रुपए देंगे। NFC अवार्ड से कटौती नहीं होगी। स्मार्ट लॉकडाउन पर विफाक और ताजरों से मुशावरत जारी है। महकमा तालीम को स्कूल वैन के किराए न बढ़ाने की हिदायत। तवानाई बहरान, पंजाब भर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 1 माह के लिए सफर मुफ्त। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के दौरान इस सफर शहरियों को शनाख्ती कार्ड साथ रखने की हिदायत। तलबा के लिए स्टूडेंट ID कार्ड दिखाना लाजमी करार। PTC के मुताबिक मुफ्त सफर की सहूलत तमाम EV बसों, ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो और स्पीडो बस पर लागू होगी। बलूचिस्तान में किफायत जारी प्लान पर आज से अमल दरामद। तवानाई बचत के लिए मार्केटों, शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स के औकात कार तब्दील। मार्केटें रात 8 बजे, शादी हॉल से तकरीबात, रेस्टोरेंट्स और होटल रात 10 बजे बंद। खैबर पख्तूनख्वा के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में मार्केट्स रात 9 और दीगर अजला में 8 बजे बंद होंगी। रेस्टोरेंट्स, कैफे, शादी हॉल्स रात 10 बजे तक खोलने की इजाजत। एडमिट कार्ड्स के अजरा में ताखीर। कराची में 7 अप्रैल से होने वाले मैट्रिक इम्तहानात मुअख्खर, अब 10 अप्रैल से शुरू होंगे। हजारों इम्तहानी फॉर्म 3 रोज के दौरान लेट फीस के साथ जमा किए गए। इंतजामी गफलत का खुमियाजा तलबा को भुगतना पड़ा। कराची के फवारा चौक पर PTI की रैली, 24 नामजद मुल्जिमान और 150 कारकुनान के खिलाफ सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। आलमगीर खान समेत दर्जनों रहनुमा और कारकुनान पुलिस हिरासत में। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले, 9 मुल्जिमान धर लिए गए। कार्रवाइयाँ जिला वस्ती, मलीर, कायदाबाद, औरंगी बुखारी कॉलोनी और सुपर हाईवे अल्लाह बख्श गोट में की गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मजीद बारिशों बर्फबारी का इम्कान। NDMA का अलर्ट जारी। बाज़ इलाकों में बारिश के साथ ज़्यादाबारी की पेशगोई। मुसाफिरों और सियाहों को एहतियात बरतने की हिदायत। PSL में बरतरी की जंग तेज। मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लेडिएटर्स को 6 विकेटों से हराकर तीसरी कामयाबी हासिल कर ली। पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन पर कब्जा। कोयटा ग्लेडिएटर्स तीसरा मैच हार गए। 167 रन का हदफ मुल्तान ने 15 गेंदें पहले हासिल किया। स्टीव स्मिथ के 53 और शान मसूद के 40 रन। इवेंट में आज मुल्तान सुल्तान्स रावलपिंडी का मुकाबला करेंगे। और खेल एक मिशन, खेल अमन और यकजहती का पैगाम। दुनिया भर में आज खेलों का दिन मनाया जा रहा है। आगाज 2013 में अक़वाम मुत्तहिदा ने किया। दुनिया खेल में पाकिस्तान का भी अहम किरदार। क्रिकेट, हॉकी, स्क्वॉश, एथलीट्स, स्नूकर समेत कई मैदानों में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने झंडे गाड़े।